हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मो यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। तो फ्रेंड्स, मु आज सिलाई मेसीन उपरे किसी टिप्स आनी। यही टिप्स गुड़ा यूज कले ना आप डेली मेसीन चलवा कम गुड़िक बहुत सहज हो बहुत सहज आप मेसीन कम गुड़िक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स गुड़ा फास्ट लास्ट तक देखो, वीडियो को आदम स्किप करें ना। यदि आपको वीडियो भल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो फ्रेंड्स, चलते प्रथम टिप्स स्टार्ट करना। आप मेसीन मैला है मैंने पानी देकी सफा करने द्वारा से कौन होता है पानी मेसीन भितर बस खराब होता है। तो केमी सफा कले से आदम खराब होनी। तो कौन करेंगे ना, फास्ट कोकोनट ऑयल हो कि मेसीन ऑयल हो लगे ने। लगे सारापर व्हाइट कोलगेट जो आसूँ आप लगे ने। व्हाइट कोलगेट को चारिड़े पूरा इक्वाली स्प्रेड कर तापर ताकू 1 ରୁ 2 मिनट रखी पूरा भल भाव सब लगे ने। आप स्क्रबर चाहिए यहीपरि भाव जो नॉर्मल स्क्रबरटा होची माने कम खद थाए तो सही स्क्रबरटा को आप नेबे और चारिआडे आप भल भाव रगड़ी ने। देखिए जहाँ भी मैला था ना कहीं पूरा मेसीन रू सफा हो आमको 15 दिन थे हो कि मासक थे हो मेसीन सफा न करने द्वारा कपड़ा सिलाई कला मैंने जो कोटा गुड़ा से भीतर पशि से असना हो जाए। एम जब नॉर्मल आम पानी सफा करवा ना से पूरा जंग लगे नष्ट होता है। मेसीन चलनी जल्दी खराब हो। तो यही प्रोसेस आप गोटे थर सफा करूँ। आपको एमती रगड़ी सारापर नॉर्मल गोटे कपड़ा नहीं जी पूरा ओदा कर पूरा भल भाव चिपुड़ी ने जमी पानी से खसब ना कि पानी बाहर ना। तो सही चिपुड़ी सारापर पुणी आप जो जगह गुड़ाक लगे ना आस्ते आस्ते करके पोछि ने। देखिए लगेवा जो मैला गुड़िक छाड़ा सहित आम जो पोछुए से पानी मेसीन लगुनि जहाँफल आप मेसीन खराब होना। यहीपरि भाव में आप 15 दिन थे हो कि मासक थे हो सफा कर। देखिए आपको मेसीन सब नुआ परिक देखा। तो फ्रेंड चलते सेकेंड टिप्स देखी ना। सेकेंड टिप्स हूँ जीन पैंट को लेकिन आप जीन पैंट ना मैंने सिलाई था कि जीन पैंट मोटा होता जो मेसीन गड़े ना और प्राय टाइम छुंची भांगी जाए। तो यहीपरि भाव में आप गोटे थर करूँ। देखिए छुंची गड़ा सहित आप छुंची भांगे ना कौन करना जेको गोटे यूज करते साबुन नहीं पारे ना नुआ साबुन नहीं पारे। जो जगह आपको सिलाई करार अच्छी तार आग पछरे टी साबुन लगे तापर छुंची अल्प कि साबुन को छुंची घोषार देखिए। मेसीन आपको चलैक देखुची एमती नुह कि हेन बोली आराम से पूरा सिलाई हो गोटे थरक ही पूरा सिलाई एपटू सेपट जाए पड़े और लगे ना कि भांगे ना केते मोटा पैंट होता ना कहीं आराम से इजिली पूरा सिलाई हो। मुझे आपको पूरा खोलिकी देखुची। तो फ्रेंड देखो इजिली पड़गला और छुंची भांगला ना। तो फ्रेंड चलतु थर्ड टिप्स देखी ना। थर्ड टिप्स हूँ गंजी को लेकिन गंजी हो कि स्लैक्स पैंट हो स्लैक्स गंजी गुड़ाक और स्लैक्स पैंट गुड़ाक एमती डायरेक्ट मेसीन पकड़ द्वारा कौन होता है ना मेसीन दांती पूरा उलारी होगी सूता बाहर था नष्ट हो जाए। गोटे 2 थर पिंधला मैंने पूरा झिकी होगी कपड़ा बाहर था। तो यही प्रोसेस आप कौन करेंगे पेपर देखिए आप सिलेबे। देखिए आपंकर गंजी जिते भी पिंधु से आदम चिरबनी कि नष्ट होनी। मोर ठीक अल्प टे गंजीटा फाटी जाता तो मुझे सिलेकी देखा। तो कौन करेंगे 1.5 इंच गोटे पेपर ने से पेपर को तलपटू उपरपटू सामान करके रखिकी जमी आप नॉर्मल सिलाऊँ सेमती सिलाई ने। मोटी सिलाई नहीं मुझे जी दरकार था मुझे सिलाई नहीं मोटी आपको काढ़ी देखा जमी नॉर्मल करते सेमती आप पेपरटा को काढ़ी ने। एमती नुह कि सिलाई होना बोली देखो फ्रेंड्स ये सिलाई पूरा भल भाव में हो जाए गंजी झेकी होनी कि पूरा सूता बाहर उलारी होनी। यही प्रोसेस आप करूँ गंजी हो कि पो पिला स्लैक्स पैंट हो यहीपरि भाव में सिलेवा द्वारा से आदम चिरबनी और बहुत दिन पर्यटन लास्टिंग कर। तो फ्रेंड्स चलते नेक्स्ट टिप्स देखी ना। नेक्स्ट टिप्स हूँ बबिन गुरेवा को लेकिन हैंडल चक साइड्रे गोटे मेसीन थाए बबिन गुरेवा कि मोर खराब हो जाए। तो मुझे केमी गुरेबी ना कौन करी गोटे स्क्रूटे नहीं सूताटा पछपटी देकी मेसीन पछपटी देकी आगपटी को तलपट देकी मझे जो खाली जगह था ना ता मझे देखिए आप आग को आने आग को आनी सारापर जमी आप बबिन जो खोलारे जमी गुरेवा कथा सेमती गुरई ने। गुरई सारापर से स्क्रू को ता मझे देखिए एपटू सेपटू काटने काट सारा पूरा हैंडल को बुले ने। बुलेकी ये जो आम स्क्रू मझे रखिले बबिनटा ना से चकर उपरे दे ना से चकटा राउंड राउंड बुले हल्का प्रेस करेंगे ना हल्का खाली लगे ने। तापर से मेसीन मझे देखिए सूताटा जो पछपटू आनी से सूता को हल्का यहीपरि भाव में हाथ में 4 आंगुल रखिकी आप हल्का छाड़ी ने। देखिए आराम से इजिली आपंकर बबिन गुरई हो बिना बबिन गुरा मेसीन ये भी आप यहीपरि भाव में बहुत सारा बबिन गुरई पारे। आप जी दरकार आप गुरई ने गुरई सारापर आप रखी नहीं पारे। तो फ्रेंड्स यहाँ दबेबनी दबाइवा द्वारा से राउंड राउंड होकर बुलबनी। देखिपे आप बस हल्का रखीचे स्क्रूटा सपोर्ट पाई नहीं। यहीपरि भाव में सूता को आप आगे पछू करने देखिए जल्दी जल्दी से बबिन गुरई हो बबिन गुरवा समय आप छुंची सूता को काढ़ी ने।
ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଗୁରେଇ ନେବେ। ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରେଇକି ଦେଖାଉଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଟାଇଟ୍ ବବିନ୍ ଦରକାର ସେମିତି ଗୁରେଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ବବିନ୍କୁ ଗୁରାନ୍ତୁ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବବିନ୍ ଗୁରେଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖିଛି ପ୍ରୋସେସଟା କିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବବିନ୍ ଗୁରେଇ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ବବିନ୍କୁ ଗୁରାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସଟି ଦେଖି ନେବା। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସଟି ହେଉଛି ମେସିନ୍ ଅଏଲ୍କୁ ନେଇକି। ମେସିନ୍ ଅଏଲ୍ ସରିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସିନ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଥାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମେସିନ୍ ଅଏଲ୍ ନାହିଁ ତ ଆପଣ କେମିତି ଘରେ ତାହାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଜାଗାରେ ଆପଣ କିରୋସିନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିରୋସିନ ବହୁତ ସହଜରେ ମେସିନ୍ରେ ଯାହା ବି ଜଙ୍ଗ ଲାଗିଥିବ କି ଚାଲୁନଥିବ ସେ ପୁରା ଠିକ୍ କରିଦେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଜଡ଼ା ତେଲ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଗ କାଳରେ ମେସିନ୍ କାମ ପାଇଁ ଜଡ଼ା ତେଲ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବଦଳରେ ଯଦି କିରୋସିନ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। କିନ୍ତୁ କିରୋସିନ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କି କପଡ଼ାରେ ସେ ଯେଉଁ କିରୋସିନ ଅଏଲ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ ନା, ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି। ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ପକାଇ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମେସିନ୍ ଟାଇଟ୍ ହେଉଥିବ ଏବଂ ଚାଲୁନଥିବ, ମେସିନ୍ ଟାଇଟ୍ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ହୁଏ କି ତଳପଟେ ଯଦି ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ନା, ତ ମେସିନ୍ କିଛି ଦିନ ରହିଯାଇଥାଏ। ତ ତା ଫଳରେ ମେସିନ୍ ପଛକୁ ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମେସିନ୍ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଅଏଲ୍କୁ ଆପଣ ପକାଇ ନେବେ। ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ମେସିନ୍ ଉପର ପଟେ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁପଟେ ଛୁଞ୍ଚିଟା ତଳକୁ ଉପରକୁ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପକାଇ ନେବେ ଏବଂ ତାର ଦାନ୍ତିଟି ପକାଇ ନେବେ। ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟି ପକାଇ ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଚଲେଇବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମେସିନ୍ ଟାଇଟ୍ ହେଉଥିବ ବୋଲେ ସେ ପୁରା ଫ୍ରି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମେସିନ୍ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମେସିନ୍ ତେଲ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଚଲେଇ ନେବେ। ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ତେଲ ଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ସଫା କରିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ এই ତେଲ ଦେବେ ନା, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ତଳପଟେ ସୂତା ଏବଂ ଉପରପଟେ ସୂତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠି ଚଲେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ଥିଲା ଏପଟୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତଳପଟେ ଯାହା ବି ଅଏଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗା ଲାଗିଯିବ। ସିଏ ବୋହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉପରପଟେ ଯାହା ବି ଲାଗିଥିଲା ଅଏଲ୍ଟା ନା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପୁରୁଣା କପଡ଼ାକୁ ରଖିକି ଚଲେଇ ନେବେ। ଦେଖିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କପଡ଼ା ସିଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରେ ଲାଗିବନି। ଏହି ଅଏଲ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ଅଏଲ୍ କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବା ମେସିନ୍ ଅଏଲ୍ କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସଟି ଦେଖିନେବା। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସଟି ହେଉଛି এই କଇଁଚି ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚିମୁଟାକୁ ନେଇକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଫା କରିଥିଲି, ଫିର୍ ବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଲୁହା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଲା ମାନେ ସେ ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କି ବେଗି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ କେମିତି ସଫା କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ତେଲ ଲଗାଇ ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ଲଗାଇ ନେଇଛି। ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ହାତକୁ କେୟାରଫୁଲି ପେଷ୍ଟକୁ ଲଗାଇ ନେବେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ କୋଲଗେଟ୍କୁ ଲଗାଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବେ। କଇଁଚିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବେ। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ଆପଣ ରଖିନେବେ ବା 1 ମିନିଟ୍ ହେଉ 2 ମିନିଟ୍ ହେଉ ରଖିନେବେ। ଯାହାଫଳରେ ଦେଖିବେ କି ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ମଇଳା ଗୁଡ଼ାକ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ କତା ଥାଏ ନା ବା ସ୍କ୍ରବର, ଷ୍ଟିଲ୍ର ସ୍କ୍ରବର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାହା ସେଥିରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ରଗଡ଼ି ନେବେ। ଦେଖିକି ହାତକୁ ଏହିପରି ରଗଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଇଁଚି ହେଉ କିମ୍ବା ଚିମୁଟା ହେଉ ଯଦି ଦାଢ଼ ନଥିବ ନା, ତ ଦାଢ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ରଗଡ଼ି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ମୁଁ ରଗଡ଼ି ନେଇଛି ଏବଂ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୁଁ ୟାକୁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଫା କରିଥିଲି, ପୁଣି ଆଉଥରେ 15 ଦିନ ପରେ ସଫା କରୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ 15 ଦିନକୁ ଥରେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କଇଁଚି ହେଉ କିମ୍ବା ଚିମୁଟା ହେଉ ଆଦୌ ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିବନି। ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତେଲ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିନେବେ। ତ ଅଏଲ୍ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଲୁହା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ଲୁହାରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କି ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଥାଏ ନା, ସେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କିଛି ଅଏଲ୍ ଲଗାଇ ନେବେ, ତାପରେ ପେଷ୍ଟ ଲଗାଇ ଆପଣ ତାହାକୁ ସଫା କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେତେ ଏକ ଜାଗା ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିଥାଏ ସେ ପୁରା ସଫା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ସଫା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣିର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଇଁଚି ଏବଂ ଚିମୁଟାଟି ସଫା କରି ଦେଖାଉଛି। ପୁରା ଆଗରୁ କେମିତି କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିଲା ଏବେ କେମିତି ସଫା ହେଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏହି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁରା ଇଜିଲି ମଧ୍ୟ ଇଏ ସହଜରେ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଯଦି କରିନେବେ ତ ଆପଣ ମେସିନ୍ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ମାନେ ତାକୁ ଦାଢ଼ କରିକି କିମ୍ବା ତାକୁ ସଫା କରିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଦେଖିନେବା। କଇଁଚି ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଆଦୌ ଦାଢ଼ ନଥାଏ। ବାରମ୍ବାର କପଡ଼ା କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଦାଢ଼ ମରିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଟି ହେବ ନାହିଁ କି ବିଲକୁଲ ବି ସେ କଟିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମାର୍କେଟରେ ନ ନେଇକି ଘରେ କେମିତି ଏହାର ଦାଢ଼ ବନେଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଳା ନେବେ। ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଳକୁ ଆପଣ
ମେଡ଼ିସିନ ସରିଯାଇଥାଏ ତ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଳାକୁ ନେବେ। ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଳା ପଛପଟେ ଯେଉଁ ସିଲଭର ପେପର ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ନା ବା ଏହା ଥାଏ ନା, ସେ ଆରାମସେ କଇଁଚି ଦାଢ଼ ଆଣିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଇଁଚି ମଧ୍ୟ ଦାଢ଼ୁଆ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ତାହାକୁ ଆଗରୁ ପଛକୁ କାଟି ନେବେ। ପୁରା କଇଁଚି ଦାଢ଼ ହେଲା ଯାକେ କାଟି ନେବେ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଳା କାଟିଲା ପରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ କଇଁଚି ଦାଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ବିନା ମାର୍କରେ ନେଇକି ଆପଣ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଟିକି ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଥରରେ କେମିତି ଆରାମସେ କଟିଗଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କଇଁଚିକୁ ଦାଢ଼ କରିପାରିବେ। ଆଉ କଇଁଚିକୁ ଦାଢ଼ କେମିତି କାଟିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କାଟିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ କାଟିବେନି। କଇଁଚି ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଛନ୍ଦ ଥାଏ ନା ସେଠି ହିଁ କାଟିବେ, କାରଣ ସେଠି ଆମର କପଡ଼ା କଟିଥାଏ ତ ଆରାମସେ କଟିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟର ଟିପ୍ସଟି ଦେଖିନେବା। ତ ଆମେ ମେସିନ୍ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବଟମ୍ ଗୁଡ଼ା କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ଆମର ଦରକାର ସମୟରେ ସେ ଠିକ୍ସେ ମିଳେ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପୁରୁଣା ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ନେବେ। ପୁରୁଣା ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ନେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପୁରୁଣା ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଜଙ୍କ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଶାଢ଼ୀରେ ପିନ୍ କଲେ ପିନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇଯିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଲର୍ ବି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ବଟମ୍ ଦେଇକି ସେଥିରେ ରଖିନେବେ। ବ୍ଲାକ୍ ଅଲଗା, ଗ୍ରୀନ୍ ଅଲଗା, ରେଡ଼୍ ଅଲଗା, ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ସବୁ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣ ରଖିନେବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡବାରେ ବି ରଖିବେ ନା, କମ୍ ସମୟରେ ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଲର୍ ବି ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଖୋଜିଲେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖି ନେଇଛି। ଏମିତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କି ଆଉ ମିକ୍ସ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆରାମସେ ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା କଲର୍ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ଫର୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।